الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم من الزهر والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وما ترى لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. السلام عليكم. كتابه بين قول كذا به ذاك دعانا الله بذا بكتابه بين قول كذا به ذاك دعانا الله بذا هو ارشدنا هو انجانا هو انزل خير كتاب لنا هو ارشدنا هو انجانا هو انزل خير كتاب لنا بذاك دعانا الله بذاك دعانا الله بذا علمنا سبل الرشد بذا أيننا قول الرسل بذا علمنا قول سديدا بذا قولا وسلاما نبهدا علام الغيب تقلى علينا خلق بخير أنا الله الرسل سيدنا أقام المسعى للكتب سواه بذاك دعانا الله بذاك دعانا الله بذا بكتابه بين قول كذا بذاك دعانا الله بذا بكتابه بين قول كذا بذاك دعانا الله بذا هو ارشدنا هو انجانا هو انزل خير كتاب لنا هو ارشدنا هو انجانا هو انزل خير كتاب لنا بذاك دعانا الله بذاك دعانا الله بذا لا ريب متكين هدى أظهر الحق به وبدا هو طلب جمع الله بذا قولا وسلاما نبهدا لا ريب متكين هدى أظهر الحق به وبدا هو طلب جمع الله بذا قولا وسلاما نبهدا تعد الله بالفسا تحقق أجزا بالبنا الله الروح لسيدنا أقام النفع الكتب سواه بذاك دعانا الله
بذاك دعانا الله بذا بكتابه بين قول كذا بذاك دعانا الله بذا هو أرشدنا هو أنشأنا هو أنزل خير كتاب لنا بذاك دعانا الله بذاك دعانا الله بذاك دعانا الله بذا. شكرا. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا وجانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. കേൾക്കാവോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? എസ് അടിച്ചാൽ അറിയാറുണ്ട്. ഓക്കെ. സുബ്ഹാനക കുന്തു മിനൽ ആലിമീൻ. മൗത്തും ഹയാത്തിൻ ഉടമസ്ഥനേ മനസ്സിൽ മുറാദുകളറിയുന്നോനേ മൗത്തും ഹയാത്തിൻ ഉടമസ്ഥനേ മനസ്സിൽ മുറാദുകളറിയുന്നോനേ നിത്യന്റെ മുന്നിൽ സുജൂദിൽ വീണേ നീളെണ്ണി പറഞ്ഞിടുന്നേ മൗത്തും ഹയാത്തിൻ ഉടമസ്ഥനേ മനസ്സിൽ മുറാദുകളറിയുന്നോനേ
ഹക്കിനാഹേ ഞാൻ നിന്റെ വാക്ക് എല്ലാത്തിലും ദുആയിരക്ക് ജല്ല ജലാലേ നീയാണഭയം ജല്ല ജലാലേ നീയാണഭയം ജന്മം സഫല്യമാക്കിത്താ സഭയം ജന്മം സഫല്യമാക്കിത്താ സഭയം മൗത്തും ഹയാത്തിൻ ഉടമസ്ഥനെ മനസ്സിൽ മുറാദുകൾ അറിയുന്നോനെ നിത്യവും നിന്റെ മുന്നിൽ സുജൂദിൽ വീണേ നീറുമ്പത എണ്ണി പറഞ്ഞിടുന്നേ മൗത്തും ഹയാത്തിൻ ഉടമസ്ഥനെ മനസ്സിൽ മുറാദുകൾ അറിയുന്നോനെ പാടുമ്പോൾ പാടി വിതച്ചു ഞാനേ പാടയാറിയാറെ പിഴച്ചു ഞാനേ മാപ്പുകാരേ കരിമാറേ മാപ്പുകാരേ കരിമാറേ ഇന്നത്തെ സുബർഗത്തിലാക്കിടണേ നിന്നത്തെ സുബർഗത്തിലാക്കിടണേ മൗത്തും ഹയാത്തിൻ ഉടമസ്ഥനെ മനസ്സിൽ മുറാദുകൾ അറിയുന്നോനെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അൽഹംദുലില്ലാ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലിൽ അമീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر بعبادته هل تعلم له سميا. സ്നേഹം നിറഞ്ഞ MICR ശ്രോതാക്കളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ തൗഹീദ് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. കാരണം മനുഷ്യനെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ച, അവനെ സംരക്ഷിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന ദൈവം തമ്പുരാൻ അവനോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് ആ ദൈവത്തിൽ യാതൊന്നിനെയും പങ്കു ചേർക്കാതെ അഥവാ തൗഹീദോടുകൂടി അവന് ആരാധനകൾ ചെയ്യാനാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം നാളെ മരണാനന്തരം ശാശ്വത നരകാവകാശിയായി തീരുമെന്ന് അവൻ നമ്മോട് താക്കീത് ചെയ്യുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ കളങ്കരഹിതമായ തൗഹീദ് ഇല്ല എങ്കിൽ അവൻ എത്ര തന്നെ സൽക്കർമ്മകാരിയാണെങ്കിലും അതൊന്നും തന്നെ അള്ളാഹുവിങ്കിൽ സ്വീകാര്യോഗ്യമല്ല എന്നർത്ഥം. എന്നാൽ എന്താണ് തൗഹീദ്? സൃഷ്ടി സംരക്ഷണം, ആരാധനക്കർഹൻ, അവന്റെ മാത്രം സവിശേഷതകൾ എന്നിവയിൽ അള്ളാഹുവിനെ ഏകനാക്കുക, അതിൽ യാതൊന്നിനെയും പങ്കു ചേർക്കാതിരിക്കുക, ഇതാണ് തൗഹീദ്. ഇക്കാര്യം അള്ളാഹു ഖുർആനിലൂടെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു. റബ്ബിസ് സമാവാതി വൽ അർളി വമാ ബൈനഹുമാ ഫഅബ്ദു വസ്തബിർ ബിഇബാദതിഹി ഹൽ തഅലമു ലഹു സമീയ. അവൻ ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും അവയുടെ ഇടയിലുള്ളതിന്റെയും റബ്ബാകുന്നു. അതിനാൽ അവനെ മാത്രം ആരാധിച്ചു കൊള്ളുക. അവനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ സഹനമെടുക്കുകയും ചെയ്തു കൊള്ളുക. അവനോട് പേരിട്ട വല്ലവരെയും താൻ അറിയുമോ? ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചു നോക്കാം. അതെ, സൃഷ്ടി സംരക്ഷണം അഥവാ ലോകമടങ്കലും അതിലുള്ളതിനെയും സൃഷ്ടിച്ചു പരിപാലിക്കുന്നവൻ ഏകനായ ദൈവമാണ് എന്ന് ലോകത്ത് മഹാഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും അംഗീകരിച്ചതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ആരാധനകൾ അവന് മാത്രം അർപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും വ്യതിചലിച്ചു പോയതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. എന്തിനധികം പറയണം, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലേക്കൊന്ന് നോക്കൂ. മുസ്ലിങ്ങളാണ് എന്ന് മേനിലടിക്കുകയും പ്രാർത്ഥന അത് തന്നെയാണ് ആരാധന എന്ന് പഠിപ്പിച്ച പ്രവാചകന്റെ അനുയായികളാണ് എന്ന്
പാടി നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ തന്നെ പ്രാർത്ഥന എന്ന ആരാധന അല്ലാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന ദാരുണമായ കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാത്രമാണോ, എവിടെ വെച്ച് ഏത് ഭാഷയിൽ വിളിച്ചാലും മഹാന്മാർ കേൾക്കുമെന്ന് ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മാത്ര നാമവിശേഷണങ്ങളിലും അവൻ പച്ചയായി പങ്കുചേർക്കുന്നു. അറിയുക, അതികഠിനമായ പാപമാണിത്. എന്തെന്നാൽ കാരുണ്യവാനായ റബ്ബ് നമ്മോട് താക്കീത് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇതാണ്: സർവ്വ പാപങ്ങളും അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ പുറത്തു കൊടുക്കും, ശിർക്കൊഴികെ. അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ തൗഹീദിന്റെ വാക്താക്കളാവുക നമ്മൾ. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇഹലോകത്ത് പരിപൂർണ നന്മയുള്ളവരായി ജീവിക്കുവാൻ, പരലോകത്ത് സ്വർഗം കരസ്ഥമാക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഒരു ഇരുണ്ട രാത്രിയിൽ കറുത്ത പാറയിലൂടെ കറുത്ത ഉറുമ്പ് എപ്രകാരം മരിച്ചു കയറുമോ അപ്രകാരം ശിർക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പ്രവാചകൻ നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ശിർക്കിനെതിരെ നിതാന്ത ജാഗ്രത പാലിക്കുക നമ്മൾ. യഥാർത്ഥ തൗഹീദോടുകൂടി ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോകുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അസ്സലാമലൈക്കും. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അസ്സലാമലൈക്കും. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. أولئك هم شر البرية. السلام عليكم. ഇസ്ലാം നമ്മുടെ മതമാണ്. മുഹമ്മദ് അന്തിമനബിയാണ്. മതത്തിൽ ഉത്തമദൂതൻ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا
إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. السلام عليكم. അസ്സലാമു അലൈക്കും. കേൾക്കാവോ? ഞാൻ ആദ്യം എടുക്കാതെ ഇങ്ങനെ കാക്കുന്നപ്പോ എടുക്കാട്ടോ. ഫോണെടുപ്പിച്ചില്ലല്ലോ. ഓക്കെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. നേരത്തെ മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾ ആരും എടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് എന്നുള്ള ഒരു വാദം നിങ്ങളിൽ നിന്നൊന്നും ഉണ്ടാകരുത്. നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവരുത്. നമ്മളൊക്കെ ഈ റൂമിന്റെ കാംക്ഷികളാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും തുല്യരാണ്. മുന്നേ ഇനി അത് ഉപയോഗിക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഇതിന് അവകാശപ്പെട്ട ആളാണ്. മുന്നേ ഷാജാൻ മനസ്സിലാക്കണം, നിങ്ങൾ ഈ റൂമിൽ മൈക്കെടുക്കാൻ അവകാശപ്പെട്ട ആളാണ്. ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ ഒരേ തുല്യ അവകാശമേ ഈ റൂമിലുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട്
ആരും എടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തു എന്ന് പറയരുത്. എല്ലാവരും എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചാടി എണീറ്റ് നിങ്ങൾ എടുക്കണം. ആ ഒരു തന്റെ ഇടം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുറെ പ്രാവശ്യമായി പറയുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഞാൻ ആരും എടുക്കാത്തോണ്ട് ഇല്ല, അഡ്മിന്റെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അഡ്മിനുള്ള പവർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അഡ്മിനുള്ള പവർ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് മുൻപ് വന്ന ആളുകളും പിന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ ഇതിന്റെ അഡ്മിൻ ആവേണ്ട ആളുകളാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ അഡ്മിന്മാര് പോയിട്ടുണ്ട്, കുറെ ആള് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതില് ഒരുപാട് ആളുകൾ പഴയ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ആൾ ഇന്നലെ അബൂയിസൻ കഥ പറഞ്ഞല്ലോ. ഓക്കെ, വിനയം ആവാം, പക്ഷെ അത് മറ്റുള്ള ആളുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കും പിന്നെ എന്താ ഈ റൂമിൽ പ്രത്യേക ചട്ടക്കൂടുണ്ടോന്നില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇവിടെ ദീനിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം അതിന്റെ ചട്ടക്കൂട്ടിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പിന്നെ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ മറ്റുള്ള ഒരു ഇതിന്റെ ഓണർ പോലും നമ്മളോട് അഭിനയം കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ റൂമിൽ മൈക്കെടുത്തുള്ള ആരെങ്കിലും കൈപ്പൊക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആധികാരികമായിട്ട് അബൂയിസാനും നമ്മുടെ ചെയർമാൻ അബൂ മിസ്ഫറൊക്കെ അതാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇതിന്റെ ഈ റൂമിന്റെ ഓണർമാരാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ഒരാൾക്ക് ഇത് പേരിലേക്ക് തുറക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ, പക്ഷേ നമ്മളെല്ലാവരും ഇതിന്റെ ഓണർമാരാണ്. എന്തിനെന്നറിയാം, അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലെത്തുമ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ശബ്ദം അൽ-ഇസ്ലാഹി റേഡിയോയിലൂടെയും മറ്റുള്ള ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ കേൾക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം മനസ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ശബ്ദം തന്നെ കേൾക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ ശബ്ദം നമുക്ക് നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ അവിടുത്തെ റെക്കോർഡിൽ എഴുതപ്പെടണം. അതിനു വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ നിയ്യത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ റൂമിൽ പ്രവർത്തിക്കുക, നമ്മൾ സഹകരിക്കുക, നമ്മൾ സജ്ജരാകുക. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മുന്നേ തന്നെ മൈക്കെടുത്തോളൂ. സഹോദരൻ സി.കെ മുന്നേക്ക് മൈക്കിലേക്ക് വരാൻ മുന്നേ ആരും മൈക്കെടുക്കാത്ത കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളതാണ് എന്ന് നമ്മൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ ഓടി വന്ന് ഓരോരുത്തരും ഞാനായിരിക്കണം അടുത്തത് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയിട്ട് മൈക്കെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോ പരിപാടികളും അവതരിപ്പിക്കുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മുന്നൊക്കെ എത്ര പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് ഈ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം. നേരത്തെ നിങ്ങളെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞു. ഒരു കണ്ണാടിക്കൂട്ടിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഗഫീൽ വരുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓരോരുത്തരെയും അവസ്ഥ ഇതാണ്. ജോലിക്കിടയിലും മറ്റുള്ള നിങ്ങളൊക്കെ ജോലിക്കിടയിലാണ് ഈ ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും എന്നെല്ലാം അറിയാം. നമ്മളൊക്കെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. നമ്മുടെ ജോലികൾ അപ്പുറത്ത് മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനിടക്കിടക്ക് നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ എല്ലാവരും ഡ്യൂട്ടിയിലാണ്, നമ്മളൊക്കെ ഡ്യൂട്ടിയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. കാരണം നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. എന്താണ്, നാട്ടിൽ നിന്ന് പെരുന്നാൾ ആഘോഷവും കുടുംബത്തിൽ പോക്കും എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇതിന്റെ പ്രവർത്തകരാണ് എന്ന് ഓരോരുത്തരും മറക്കാതിരിക്കുക. നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വജി ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കുക. അള്ളാഹു ഇത് നിലനിർത്തട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഇതേ രൂപത്തിൽ ഇതേ കുടുംബമായിട്ട് നമ്മൾ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. മുന്നെടുത്തോളൂ, മുന്നാ ഷാജാൻ മൈക്കെടുത്തോളൂ. ഇവിടെ സൗദിയിൽ സ്ഥലസമയമായി. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മറ്റുള്ള അഡ്മിന്മാരല്ലാത്തവരും ഈ റൂമിനെ നിയന്ത്രിക്കുക. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ പാടിണ്ടായിരുന്നു, കേട്ടില്ലേ? ഞാൻ ഒന്ന് ഓക്കെ. മുടിപ്പാട്ടോ വേറെ? ഓക്കെ, വേറൊരു മുടിപ്പാട്ട് പാടുന്നാൽ. ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എടുക്കാം. മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നും കേട്ടില്ല. അദ്ദേഹം പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. മുന്നേ ഞാൻ മൈക്കെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇത് തന്നിരുന്നു. അത് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ല. മുന്നേ ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? മുന്നേ ഷാജാൻ ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഞാൻ മൈക്കെടുത്ത് സംസാരിച്ച സമയത്ത് നിങ്ങൾ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഞാൻ പാട്ട് പാടിയത് കേട്ടില്ലേ എന്നാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? മുന്നേ ഷാജഹാൻ ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം കേൾക്കുന്നില്ല തോന്നുന്നു. മറ്റുള്ള ആളുകൾ ആരെങ്കിലും മൈക്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഐക്കൺ ഇടല്ലേ സഹോദരന്മാരെ. നമ്മുടെ മഡ്മാര് നിങ്ങളെ അത് റിമൂവ് ചെയ്യൂ. ആരാണ്? ഷാഫി. ഞാൻ ഐക്കണും ഫ്ലവർ ഇട്ടിരുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ അഡ്മിന്മാരെ നിങ്ങളെ ഡോട്ടിടും. ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യൂ സഹോദര. നമ്മുടെ റൂമിന് നമ്മൾ യോജിക്കാത്തതൊന്നും ചെയ്തുകൂടാ. അതുകൊണ്ട്
മുന്നേ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? മുന്നേ കൈ പൊക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് കേൾക്കുന്നില്ലേ? നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. മുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ മൈക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ വേറെ ആരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്നുള്ള ഒരു വാചകം ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത് നിങ്ങൾ പറയരുത്. നിങ്ങൾ മൈക്ക് കിട്ടിയാൽ ഉടനെ നിങ്ങൾ മൈക്ക് എടുക്കുക, നിങ്ങൾ ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുക, ഖിറാഅത്ത് നടത്തുക. നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ റൂമിന്റെ ചട്ടക്കൂട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ പരിപാടികളും നടത്താം എന്നല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിഷമായോ എന്നൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ മൈക്ക് എടുക്കുക. നമ്മൾ ഈ അഡ്മിന്മാരെ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു അംഗമായിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൽ സഹകരിക്കുക. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ഹലോ, കേൾക്കാവോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. തിരുദേശത്തിൻ പേരിലിതാ ഒരു വീരൻ തെരുവിലതാ പത്തിരി മാറ്റാൻ പാടുപെടുന്നൊരു പറ്റിക്കാനിതാ മുടിയും പൊടിയുമായെന്ന് നാട്ടിലാകെയും ഫ്ലക്സും ബാനറും തൂക്കി നാറി കഥാ തിരികേശത്തിൻ മറവിലതാ ഒരു വീരൻ തെരുവിലതാ പട്ടിണി മാറ്റാൻ പാടുപെടുന്നൊരു പറ്റിക്കാനിതാ ചൊല്ലുന്നത് കളവാണേ പറയുന്നത് പൊരുവാണേ എന്നാലും നിലനിർത്തുന്നത് അണികളവാണേ ഓരോരോ തട്ടിപ്പും ഓരോരോ വെട്ടിപ്പും ഒന്നിൻ നാട് മുടിച്ച് കോടികൾ കൊയ്യുകയായി ഒരു നാളണികളിലൊരുവനതാ സത്യം തേടി അലയുകയായി ഒടുവിൽ ബോംബെയിൽ ചെന്ന് തിരഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിക്കുകയായി ജാലിവാലയും കൂട്ടിനാറ് സ്ത്രീകളും കണ്ട് ഓടിയോ നാട്ടിൽ വന്ന് ചൊല്ലിയേ തിരികേശത്തിൻ പേരിലിതാ ഒരു വീരൻ തെരുവിലതാ പട്ടിണി മാറ്റാൻ പാടുപെടുന്നൊരു പറ്റിക്കാനിതാ കേട്ട് ചിരിച്ചത് പൊന്മഴയാ അഴ്സനി ചാടിത്തുള്ളുകയാ കേട്ടു ചിരിച്ചത് പൊന്മഴയോ അഴ്സനി ചാടിത്തുള്ളുകയോ വിളറി പിടിച്ചൊരു പേരോ എന്റെ കോലപ്പാട്ടിതാ ഒരു തിരുകേശത്തിൻ മറവിലതാ ഒരു വീരൻ തെരുവിലതാ പട്ടിണി മാറ്റാൻ പാടുപെടുന്നൊരു പറ്റിക്കാനിതാ ഒരു നാൾ ചൊല്ലിയേ സനത് കയ്യിലുണ്ടോ പിന്നെ ചൊല്ലിയേ നസത് മാത്രമാണരെ ഒരു നാൾ ചൊല്ലിയേ സനത് കയ്യിലുണ്ടരെ പിന്നെ ചൊല്ലിയേ നസത് മാത്രമാണരെ അവസരവാദിക്കരികിലിതാ അറിവില്ലാത്തൊരു അണികളതാ മന്ദയിൽ കളിമൺ കുത്തി നിറച്ചൊരു വിധിയ കൂട്ടരിതാ തിരുദേശത്തിൻ മറവിലതാ ഒരു വീരൻ തെരുവിലതാ പട്ടിണി മാറ്റാൻ പാടുപെടുന്നൊരു പറ്റിക്കാനിതാ തൗഹീദിൽ നിലനിന്നോ എന്നെന്നും ചൊല്ലിയിലേ മുത്ത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മുടീത് അല്ലെന്നേ ഈ കെക്കാരുടെ വാക്കിലതാ അമ്മൂവിന്റെ തിരുമുടിയാ അടിച്ചു തളിക്കാരന്നു ചേച്ചിയെ പൂജിക്കാതെയോ തിരുകേശത്തിൻ മറവിലതാ ഒരു വീരൻ തെരുവിലതാ പട്ടിണി മാറ്റാൻ പാടുപെടുന്നൊരു പറ്റിക്കാനിതാ അസ്സലാമു അലൈക്കും വാങ്ങുകൊടുത്തു
റഷീദ് നമ്മളെ പിന്നെ ഇന്നലത്തെ ആ CD ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യോ, രാത്രി ഇട്ടിരുന്ന ഡോക്യുമെന്റ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യോ? ഇൻഷാല്ലാ നീ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 1 മണിക്കൂർ ആ CD ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യുക. BP ഞങ്ങൾ മക്കളൊക്കെ ചോറ് ഇതൊന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് വീണ്ടും ലൈവ് തുടങ്ങാം. BP റഷീദ് കേൾക്കുന്നില്ലേ? റഷീദ് ഇന്നലത്തെ രാത്രി ഇട്ടുന്ന അതൊന്ന് ഓക്കെ, അതൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്യും. സഹോദരന്മാരെ, ഇതും നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കേണ്ടതാണ്. കാന്തപുരം മാല കേൾക്കാം. ഇവിടെ സൗദിയിലൊക്കെ ഓക്കെ സാരമില്ല, അത് കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നതിനാണ് അറിയാം. പക്ഷെ നമ്മളെന്താ പറയുക, നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഡോട്ട് ഇടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആളുകളായാലും എല്ലാവർക്കും ഡോട്ട് ഇടേണ്ട അനിവാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഈ ഡോട്ട് ഇടുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഇൻഷാല്ലാ നിങ്ങൾ ടീമിലൂടെ അറിയിച്ചാൽ നമ്മൾ ഐക്കണും പൂവും ഇടാൻ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് ബാധകമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ക്ഷമിക്കുക, നമ്മൾ ഡോട്ട് ഇടുമ്പോൾ അത് റൂമിന്റെ മാന്യതയും റൂമിന്റെ നിലപാടുകളെല്ലാം എല്ലാവർക്കും തുല്യമായിരിക്കും. അഡ്മിൻ ആയാലും ശരി, ഇനി നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തകരായാലും ശരി.